کہ مسجد میں مورتی تو خیر کوर्ट کے ذریعے سے ہندو بھائیوں نے رکھ دیا، ٹھیک ہے، گیان واپی میں، لیکن مسجد میں بورڈ کس نے لگایا کہ اس مسجد میں بریلوی کے علاوہ دیوبندی، وہابی، اہل حدیث، فلاں چلا کہانا سخت منع، خبردار۔ تو 45% مسلم، اس کی حیثیت یہ ہے کہ اس کے گھر پر بلڈوزر، اس کے مدرسے پر بلڈوزر، اس کی مسجد پر بلڈوزر، اور اس کو جینا اس کا دوبھر آسام میں ہوا۔ اس کا ذمہ دار کون ہے؟ مودی اور امت شاہ ذمہ دار ہے؟ یہ مولانا ذمہ دار ہے جو اپنے ہی مولانا کو پیچھے ڈھکیلنے میں لگے ہوئے ہیں، یہ مولانا ذمہ دار ہے جو اپنے ہی لیڈران کا گلا گھوٹنے میں لگے ہوئے ہیں۔ اسلام میں آپ تالا لگاتے ہیں، یہاں تو نہیں آئے گا، یہاں تو نہیں آئے گا، تو اللہ نے کہا کہ یہاں اب تو نہیں جائے گا۔ تو یہ عذاب ہے، عذاب الہی ہے، ہماری نافرمانیوں اور ناکارہ پنی اور ہمارے لالچ اور ہمارے لوب اور ہمارے حرص اور ہمارے انا اور یہ ساری چیزیں جو ہمارے اندر ہیں، ایگو، یہ ہمیں وہاں تک لائی ہے۔ دیکھیں، دو تین باتیں ہیں۔ سب سے پہلے ملک کے لوگوں کو، خصوصاً مسلمانوں کو، یہ تو سمجھنا ہی پڑے گا کہ جو ہسٹوریکل ڈسپیوٹ ہیں، جو ایتہاسک چوک ہے، اس کو بڑے ہی ٹیکنیکل ڈھنگ سے حل کرنا ہے۔ اور بدقسمتی سے جب حالات بھی بہت اچھے تھے ملک کے، اور جب حکومت میں آپ کا رسوخ تھا، آپ کی سنی جاتی تھی، آپ برابر بیٹھتے تھے، تب حالات اتنے اچھے تھے کہ آپ بند کمرے میں اندرا گاندھی سے بات کر کے ایک دائمی حل، ایک پرماننٹ سولوشن کر سکتے تھے۔ لیکن کہیں نہ کہیں آپ سے چوک ہوئی ہے، اور جب میرے باپ دادا سے چوک ہوگی تو خمیازہ تو ہمیں بھگتنا ہی پڑے گا۔ جو ہمارے سربراہوں نے غلطیاں کی ہیں، یہ اسی کا نتیجہ ہے جو گیان واپی کے شکل میں ہمارے سامنے ہے، متھرا اور شاہی عیدگاہ کی شکل میں وہ ہمارے سامنے ہے، اور یہاں بس نہیں ہوگا۔ اگر اب بھی کھوپڑی سے کام نہیں لیا اور ہاتھ پاؤں چلانے کی بات، جیسا کہ ابھی مولانا توقیر رضا صاحب کا بیان آ گیا، اس بیان کو آپ اگر اینالائز کریں گے تو ایسا لگتا ہے کہ وہ ہاتھ پاؤں چلانے کی بات بھی لگ بھگ ہو رہی ہے۔ ہمارے نوجوان اگر کنٹرول سے باہر ہو گئے وغیرہ وغیرہ، تو ابھی تک تو کنٹرول میں ہے۔ تو آپ ایک ایسا راستہ آج بھی نکال سکتے ہیں کہ اب جو کچھ ہو گیا سو ہو گیا، آگے نہیں ہوگا۔ میں نے جن سادھو سنتوں سے اب تک ملاقاتیں کی ہیں، میں اپنی بات اب بتا رہا ہوں۔ میں رام داس سے مل چکا ہوں جو ایودھیا ہنومان گڑھی کے سب سے بڑے پجاری ہیں، اور 1 گھنٹے کی میری گفتگو ہو چکی ہے۔ میں ان کے علاوہ کئی ریتیشور جی مہاراج سے میری گفتگو ہوئی، کئی اور لوگوں سے، اور کئی چھوٹے موٹے جو ہیں ان سے، اور کئی جو ٹی وی ڈیبیٹ پہ جاتے ہیں ان سے، اور وشو ہندو پریشد کے کئی نیتاؤں سے۔ جب میں سولوشن پر بات کرتا ہوں تو سیدھا ٹکا سا جواب آتا ہے کہ آپ کے لوگ ہی ٹیبل پر نہیں آتے۔ آپ کے لوگ جب کبھی کوئی بات کرتے ہیں تو وہ اپنی تنظیم، اپنے چہرے، اپنے پیچھے ان کے ماننے والے لوگوں تک اپنی بات محدود رکھتے ہیں۔ ایک بات مسلمانوں، آپ یہ بتائیے کہ مسجد میں مورتی تو خیر کوर्ट کے ذریعے سے ہندو بھائیوں نے رکھ دیا، ٹھیک ہے، گیان واپی میں، لیکن مسجد میں بورڈ کس نے لگایا کہ اس مسجد میں بریلوی کے علاوہ دیوبندی، وہابی، اہل حدیث، فلاں چلا کہانا سخت منع، خبردار، خبردار، ہاں خبردار ہو، 1000 ایسی مسجدوں پر میری یہ نظر پڑی جہاں آپ نے بورڈ لگایا، اسلام ورلڈ وائڈ ریلیجن ہے، اسلام ایسا مذہب ہے جو دنیا کے لیے اوپن ہے۔ دیکھو یہ ہے آئینہ، اور اس آئینے میں اپنی شکل دیکھو اور پہچانو۔ اسلام میں آپ تالا لگاتے ہیں، یہاں تو نہیں آئے گا، یہاں تو نہیں آئے گا، تو اللہ نے کہا کہ یہاں اب تو نہیں جائے گا۔ تو یہ عذاب ہے، عذاب الہی ہے، ہماری نافرمانیوں اور ناکارہ پنی اور ہمارے لالچ اور ہمارے لوب اور ہمارے حرص اور ہمارے انا اور یہ ساری چیزیں جو ہمارے اندر ہیں، ایگو، یہ ہمیں وہاں تک لائی ہے۔ آج آپ سے پھوٹ کو کہہ رہے ہیں آپ؟ بالکل پھوٹ ہے، بالکل پھوٹ ہے۔ اب آپ سوچئے کہ کوئی ایسی تنظیم کا نام بتائیے جو اپنے آپ میں ایک مکمل لیڈرشپ کے طور پر اس کو ہم دیکھ لیں۔ ہمیں لگتا نہیں ہے، کسی شعبے میں کوئی کام کر رہا وہاں بھی ٹکرے۔ جمیعت علماء ہند نہیں ہے؟
जमीयत ए, कौन किस जमीयत की बात कर रहे हैं, एम की या ए की? नहीं, जमीयतुल उलमा एम ए क्या होता है? एम में महमूद मदनी, ए में अरशद मदनी। जमीयतुल उलमा ए, जमीयतुल उलमा एम, तबलीगी जमात ए, तबलीगी जमात बी, मशावरत ए, मशावरत बी, मशावरत सी, मशावरत डी, अहले हदीस फला। कोई एक तंजीम बताओ जहां टुकड़े टुकड़े गैंग ना मौजूद हो। एक तंजीम, सुन्नियों की तंजीम बता दो, उलमा मशाइख बोर्ड अलग, फला बोर्ड अलग, चिलारे मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड 4 टुकड़े में है। आप पहले तो खुद मुत्तहिद नहीं, आपका लाहे अमल मुकम्मल नहीं, आपका कोई फ्यूचर प्लान नहीं, रोड मैप नहीं। इस मुल्क में भारत का सबसे बड़ा अक़लियत, सबसे बड़ा अल्पसंख्यक मुसलमान, और मुसलमानों का रहनुमा खुद कंफ्यूज, मुसलमानों के रहनुमा को खुद नहीं पता कि इस मुसलमान का मुस्तकबल इस मुल्क में क्या होगा, इस मुल्क का मुसलमान इस मुल्क के लिए क्या क्या कर सकता है, इसकी क्या भूमिका होगी, इसका क्या रोल होगा, ये आप तय ही नहीं कर रहे। एक चीज इन्होंने तय कर लिया है, हाँ इसका सौदा हर चुनाव में हम करेंगे, ये इन लोगों ने तय किया। अपने अपने मानने वालों को फतवा जारी करते हैं, इसको वोट देना, कांग्रेस को वोट देना, सपा को वोट देना, बसपा को वोट देना, आरजेडी को वोट देना, जेडीयू को वोट देना, टीएमसी को वोट देना, तमाम को वोट देना, मगर कभी अपनी क़यादत की पार्टी को भूल से वोट मत दे देना। उत्तर प्रदेश में डॉक्टर अयूब पीस पार्टी चला रहे हैं, और मौलाना आमिर रशादी मदनी जो है वो चला रहे हैं, असदुद्दीन ओवैसी चला रहे हैं। हद तो ये है, हद, महाहद, कि जमीयत उलमाए हिंद के स्टेट के प्रेसिडेंट हैं आसाम के मौलाना बदरुद्दीन अजमल। हाय रे जमीयत, तबाह कर दिया मुसलमान को। अरे कम से कम अपनी तंजीम के समर्थन में ही चला जाता, बदरुद्दीन अजमल को ही मजबूत कर देता। आज तक न जमीयत ए, न जमीयत बी, न जमीयत सी, न जमीयत एम, एक भी जमीयत के मौलाना ने यह अपील नहीं की आसाम के मुसलमानों से कि कम से कम आसाम के मुसलमानों, 45% तुम्हारी आबादी है, 45% मुस्लिम, उसकी हैसियत यह है कि उसके घर पर बुलडोजर, उसके मदरसे पर बुलडोजर, उसकी मस्जिद पर बुलडोजर, और उसको जीना उसका दोभर आसाम में हुआ। इसका जिम्मेदार कौन है? मोदी और अमित शाह जिम्मेदार है। ये मौलाना जिम्मेदार है जो अपने ही मौलाना को पीछे ढकेलने में लगे हुए हैं। ये मौलाना जिम्मेदार है जो अपने ही लीडरान का गला घोटने में लगे हुए हैं। ये मौलाना जिम्मेदार है जो अपने ही समाज के प्रोफेसर, लेक्चरर और बड़े बड़े वकला की मुखालफत करने में लगे हैं। ये वही मौलाना है जो कपिल सिब्बल को तो अपना वकील मान लेंगे, ये और किसी को मान लेंगे, मगर महमूद पराचा को नहीं मानेंगे। या इस तरह के जितने नाम हैं मुसलमानों के बड़े बड़े वकला, इनको ये नौकर रखेंगे। नौकर है इनके यहाँ, ऑफिस में 3-4 वकील है, नौकर की तरह रहो, मालिक की तरह कोर्ट में बड़े वकील की तरह तुम्हारी शनाख्त होने नहीं दूंगा। अगर बड़ा कोई है तो मैं हूं, ला हौल वला कुव्वत, बड़ा अगर कोई है तो वो खुदा है मेरा, यह यकीन हमारा। तू बड़ा बनेगा, तेरी फिरौनियत ने, मैं सीधी बात कर रहा हूं, तेरी फिरौनियत ने है मौलाना हो, जमीयत उलमा हिंद के जिम्मेदार हो, तुम्हारी ये फिरौनी सोच ने मुसलमानों को यहां लाकर खड़ा किया है। पहले तुम्हें तौबा करना होगा, पहले तुम्हें मुसलमान बनना होगा, पहले तुम्हें बैक गियर लगाकर अपना आत्ममंथन, आत्मचिंतन करना पड़ेगा, तभी हालात बनेंगे। आप मोदी से लड़ लोगे, ये महमूद मदनी की हिम्मत है मोदी से लड़ना। आए तो मैदान में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भागा है, अब वो सौदेबाजी करेंगे लोग। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दिया, प्रोवोक कर दिया, झगड़ा हो गया, पता है आपको? नहीं पता है? शहडोल में दंगा हो गया मध्य प्रदेश में, मस्जिद के अंदर, मस्जिद के गेट पर। अब जाए तो ये शहडोल, मैं तो कल चला जाऊं, मैं कल चला जाऊं, मेरे में अल्लाह ने सलाहियत दी, लेकिन हमारे पास पैसे नहीं। मैं मुल्क के किस किस कोने में जाऊं, बच्चे पालूं, पढ़ाऊं, लिखाऊं, क्या करूं? इनके पास अरबों खरबों रुपए है, लेकिन ये जाएंगे नहीं, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भाग जाते हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस तो मस्जिद बचा रहे हैं जिस तरीके से, वो बचाने लिया मेहरौली में, वो बताने के लिए बात करी ना प्रेस कॉन्फ्रेंस में। नहीं तो बचाया, बचा रहे हैं, लगे हुए। कब लगे हैं? बाबरी मस्जिद बचा लिया, जद्दोजहद में लगे हुए हैं। नहीं जद्दोजहद तब भी कर रहे थे। बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी जो बनी थी, उसका क्या हुआ? उनका कहना है कि बाबरी मस्जिद नहीं, क्या हुआ उसका नतीजा? भाई जनता नतीजा पूछना चाहती है।